Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 8 about the chapter circle. This is part of video lecture series about SSC Mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of all these lectures. Okay. So now we will continue solving problems from what can we say, exercise 3.1. Already first two problems we have solved. Now we are in a position to solve third problem. ही फिगर बघा, पुन्हा तेच लक्षात घ्या की आर वरून आपणाला दोन आपण टँजंट्स काढलेले आहेत. एक टँजंट एम ला जाऊन मिळते सर्कलला, दुसरी एन ला. एम आणि एन, आर एम आणि आर एन ह्या टँजंट्स आहेत आणि आर एम ही टँजंट सेगमेंट झाली, आर एन ही टँजंट सेगमेंट झाली. बाय द थिअरम ऑफ टँजंट सेगमेंट्स वी नो की लेंथ ऑफ आर एम इज सेम एज लेंथ ऑफ आर एन. तसंच ओ आणि ओ एम जॉईन केलेले आहेत. एम इज द पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ द टँजंट and with the circle, and here also n is the point of contact of the tangent to the circle. त्यामुळे OMR इथे जो अँगल तयार झालेला आहे OMR तो 90 डिग्रीचा आहे, ONR हा 90 डिग्रीचा आहे. बाय टँजंट थिअरम यू कॅन से दॅट. तर आपल्याला इथे प्रॉब्लेममध्ये काय सांगितलंय बघा, आर एम अँड सेगमेंट आर एन आर टँजंट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर O. ओके, प्रूव्ह दॅट सेगमेंट OR बायसेक्ट्स MRN अँड अँगल MON. ओके, MON हा जो अँगल तयार झालेला आहे तिथे ही जी सेगमेंट आहे OR ती बायसेक्ट करते, हे तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे. ओके, मग त्याच्यासाठी काय करता येईल बघा, व्हॉट कॅन वी डू फॉर दॅट. ओके, तर ड्रॉ द फिगर फर्स्ट सो दॅट वी विल बी एबल टू अंडरस्टँड द थिंग्स प्रॉपरली. सो ड्रॉ द सर्कल. दिस इज द सर्कल. Okay, and now what we will do is we will draw tangents to the circle through passing through some point. So suppose this is the tangent, and from this point also, from here also we will draw one tangent. Then there will be some center of the circle. Suppose this is the center. Here suppose O is the center of the circle as per they have given O. Then we have to join all these things. So first we have to draw this O to M. Then also here O to N and this O to R. This is R. Then what is this? M. आणि this is N. ही आपली फिगर झाली. आता काय काय दिलंय बघा तुम्हाला. गिवन, व्हॉट इज गिवन. इथे बघा आर एम अँड आर एन आर टँजंट सेगमेंट्स. आर एम अँड आर एन are tangent segments. RM and RN are tangent segments of a circle with center O. Of circle with center O. This is given. Okay. Prove that. To prove, what is to be proved? Segment OR bisects angle MRN and angle MON and angle MON. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूफ. What you do is consider triangle. So in triangle
RMO and this triangle RMO and triangle RNO. What we can see, angle RMO is same as congruent to म्हणजे angle RNO. Both are 90 degrees. They are both are 90 degrees. त्यामुळे इथे equal to sign लिहा, that is better. I will erase this. This should be equal to. And this is because of the tangent theorem. ठीक है. Now side OR is hypotenuse. This is OR, hypotenuse. This is common side. So reason can be given common side. Okay. And what? Side OM is equal to side ON. इथे काय म्हणता येईल मला? Radii of the same circle. Radii of same circle. मग त्याच्यामुळे काय झालं बघा, सो ट्रायंगल RMO is congruent to triangle RNO. This is what is proved. And which result we can use? Hypotenuse side theorem. Hypotenuse side theorem of the congruent triangles. म्हणून त्याच्यामुळे काय झालं, अँगल MRO is congruent to angle NRO. Also, angle MOR is congruent to angle NOR. Both things can be said because congruent angles of congruent triangles. म्हणजेच काय झालं बघा, अँगल MRO म्हणजे कुठला अँगल? हा अँगल आणि हा अँगल हे दोन सेम झाले. तसंच हा अँगल आणि हा अँगल हे दोन सेम झाले. म्हणजेच OR ही जी सेगमेंट आहे ती MON ला बायसेक्ट करते आहे, तसंच MRN ला बायसेक्ट करते आहे. ओके. सो नाउ आय विल एनलार्ज दिस. सो व्हॉट आय कॅन से नाउ, दॅट इज segment OR bisects angle MRO and also angle MON. So proved. म्हणजे इथे किती इफेक्टिवली आपण टँजंट थिअरम वापरला आहे, टँजंट सेगमेंट थिअरमचा वापर करतोय आपण. आणि दुसरं म्हणजे कॉन्ग्रुएन्सी ऑफ द ट्रायंगल्स, ते जे पूर्वी शिकलेले रिझल्ट्स आहेत, दोज रिझल्ट्स ऑल्सो वी आर युझिंग. अँड फायनली आउटकम इज व्हॉट, वी हॅव प्रूव्ड दॅट रिझल्ट. वी हॅव प्रूव्ड व्हॉट एव्हर इज एक्सपेक्टेड. मग या प्रूफमध्ये पूर्वीचे थिअरम्स आहेत, म्हणून पूर्वीच्या थिअरम्सचं नॉलेज चांगलं पाहिजे. अगेन अँड अगेन आय एम रिपीटिंग दॅट. तुम्हाला हे पुन्हा पुन्हा मी सांगतोय म्हणून कदाचित कंटाळा येईल ऐकायला, परंतु दॅट इज द ट्रूथ. वी हॅव टू हॅव अ फुल नॉलेज ऑफ ऑल द प्रिव्हियस रिझल्ट, देन वी कॅन सॉल्व दिस प्रॉब्लेम्स. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, सी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टँजेंट्स ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर्स. जस्टिफाय युअर आन्सर. दिस इज व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम, व्हेरी सिम्पल. काय करता येईल बघा तुम्हाला. बघा आता हा प्रॉब्लेम नंबर 4 आपण सोडवतोय, पेज नंबर 55 वरचा. प्रॉब्लेम नंबर 4 ऑन पेज नंबर 55. काय होतंय बघा, त्याच्यामध्ये एक सर्कल तुम्ही काढा. सर्कल काढूया म्हणजे कळेल आपल्याला काय सिद्ध करायचं आहे. दिस इज सर्कल सपोज. ओके. नाउ व्हॉट वी आर गोइंग टू डू इज, सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल इज O. समजा हे तुमचं सर्कलचं सेंटर आहे O. तर आपण काय करूया की त्यांनी काय सांगितलं आहे, व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टँजंट्स. म्हणजे मी इथे दोन आधी पॅरलल टँजंट्स काढतो. बघा एक ही टँजंट काढा अशी,
की या इथल्या पॉईंटला टँजंट आहे. तसंच इथे एक पॅरलल टँजंट काढा. ॲश्युम करा की या पॅरलल आहेत आणि इथून मग आता काय करा, इथून पण म्हणजे ही डॉटेड लाईन मला काढायची आहे खरं म्हणजे. इथे पण तुम्ही असं या दोन टँजंट्सना पॅरलल अशी एक टँजंट इथे ओ मधून जाणारी लाईन काढा. ओके, तर हा पॉईंट आपण एम घेऊया, हा पॉईंट एन घेऊया, तो ओ आहेच. आणि इथे आपण यांना ए बी म्हणूया, हे सी डी आणि हे एक्स वाय. दिस इज टँजंट, सो दिस इज लाईन. ओके, सो लाईनच्या ज्या नेहमी काढतो आपण, लाईन काढताना दोन्ही बाजूला ॲरो लागतात, ते ॲरो काढा. सो दिस इज द सिच्युएशन, टू पॅरलल टँजंट्स. आणि तुम्हाला काय दिलेलं आहे की रॅडियस इज 4.5. त्या सर्कलची जी रॅडियस आहे ती तुम्हाला दिलेली आहे 4.5. तर तुम्हाला त्या दोन पॅरलल टँजंट्समधलं डिस्टन्स काढायचं आहे. मग आता काय करता येईल बघा, आपण असं म्हणूया की आय विल एनलार्ज दिस सो दॅट आय कॅन राईट इट प्रॉपरली. ओके, सो लेट एम अँड एन बी द किंवा लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ बी सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी, center of circle. Okay, the tangents AB and CD, tangents AB and CD touch the center, touch the circle at points M and N respectively. एम अँड एन रिस्पेक्टिव्ह. म्हणजे ए बी एमला टच करते, सी डी एनला टच करते. ड्रॉ सेगमेंट ओ एम अँड सेगमेंट ओ एन. ही पण एक काढा, आपण काढूया, ड्रॉ करूया आपण. सेगमेंट ओ एम काढूया आणि तसंच सेगमेंट ओ एन काढूया. ओके, सो ड्रॉ सेगमेंट्स OM and ON. Then through O, draw line XY. Through O draw line XY parallel to line AB. Parallel to line AB. Okay, now what? Line AB is parallel to line CD. This is obvious, this is given. Line XY your line AB is parallel to line XY. Right? This is construction. So now what we can say, line AB is parallel to line CD, line AB is parallel to line XY. So CD and XY must be parallel. So line CD is parallel to line XY. This is say result 1. So from this what I can get is, आपण ह्याला ओके, that means what, AB is parallel to CD is parallel to XY and this is say result 2. Okay, now angle OMA, angle OMA is 90 degrees. Angle ONC, angle ONC is also 90 degrees. Why? Because this is tangent and this is the radius. ON is radius. So याला ही tangent असणार लाईन, म्हणजे ज्या tangent theorem जो आहे त्याच्याप्रमाणे तो perpendicular. Tangent theorem tells you this. Okay. So line AB, बघा आता काय झालं, line AB is parallel to line XY and MO is the transversal.
बघा इथे मी लिहितो आता, लाईन ए बी is parallel to line XY and MO is transversal. MO is transversal. आणि काय होतंय बघा, अँगल AMO, अँगल AMO प्लस अँगल MOX प्लस एंगल MOX, their addition is 180 degrees. इंटिरियर अँगल थिअरम जो आहे, पॅरलल लाईन्स आणि त्याची ट्रान्सव्हर्सल, मग त्याचे जे इंटिरियर अँगल्स दोन तयार होतात ते सप्लिमेंटरी असतात असं आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. त्यामुळे तो इंटिरियर अँगल थिअरम जो आहे त्यानुसार मला हे लिहिता येतं, इंटिरियर अँगल थिअरमवरून मला हे लिहिता येतं. म्हणजेच काय झालं बघा की 90 प्लस अँगल MOX, अँगल AMO 90 आहे ना, बघा इथे वर लिहिलेलं आहे आपण अँगल AMO 90 डिग्रीज आहे. मग त्यामुळे मला इथे लिहिता येईल, आय विल राईट इट हिअर, राईट हिअर आय विल कम. सो 90 डिग्रीज प्लस अँगल MOX इज 180. म्हणजेच काय झालं, अँगल MOX is equal to 90 degrees. Okay, similarly same arguments we can make. आणि angle NOX हा जो आहे NOX, that also you can prove to be 90 degrees. Okay, so what does this mean? Angle MOX म्हणजे हा इथला अँगल MOX प्लस अँगल NOX is 180 degrees, बरोबर ना. सो अँगल MOX and अँगल NOX आर ॲडजसंट ॲज वेल ॲज सप्लिमेंटरी. बघा हे दोन ॲडजसंट अँगल्स आहेत ना, MOX पण आणि NOX पण. तर आय विल इरेज दिस पार्ट सो दॅट आय कॅन राईट इट हिअर. अप टू दिस आय विल इरेज. मग आता मला काय म्हणता येतं बघा, काय म्हणता येते आपल्याला की अँगल MOX, MOX and angle NOX are काय आहेत, adjacent as well as supplementary, are adjacent as well as supplementary. So they are angles in linear pair. They are angles in linear pair. Okay. So रे OM, मग आता त्याच्यामुळे काय होईल, जर लिनियर हा जो अँगल आहे ना तो आणि हा हे लिनियर पेअर मधले झाले MOX NOX, म्हणजे त्यांचं ॲडिशन 180 येणार ना. म्हणजेच काय झालं, OM आणि ON ॲडिशन 180 आहेच आणि पुन्हा ते ॲडजसंट अँगल्स आहेत, म्हणून ते आपण काय म्हणणार, OM अँड ON, रे OM अँड रे ON, ओके, आर अपोजिट रेज. So what does it mean? MON are linear points, collinear actually, are, we can say, are collinear, and as they are collinear, what we can say, MN is the distance, MN is distance between two tangents. It is distance between two tangents. Which two tangents? Two tangents AB and CD.
but this distance mn is equal to is equal to काय होणार ते डिस्टन्स बिटवीन m and n म्हणजे डिस्टन्स बिटवीन om प्लस डिस्टन्स बिटवीन on. पण OM म्हणजे सर त्रिज्या आहे, रॅडियस आहे त्या सर्कलची. ON इज ऑल्सो रॅडियस and you are given radius is 4.5. So now I will erase this so that we can write it proper way. So now I will erase all this. Now so okay, so now what I can say here, distance mn is equal to 2 times radius of circle. But what is radius of circle? 4.5. So it is 2 into 4.5. So it is 9 centimeters. Done. म्हणजे इथे आपण टँजंट थिअरमचा वापर केला, लक्षात घ्या. नंतर पॅरलल लाईन्स आणि त्याचे ट्रान्सव्हर्सल त्या संदर्भातले इंटिरियर अँगलचा रिझल्ट वापरला. कितीतरी पूर्वीच्या गोष्टी आपण वापरत असतो. पुन्हा पुन्हा मी हे इटरेट करतो की वी हॅव टू नो प्रिव्हियस रिझल्ट्स इन प्रॉपर वे, देन वी कॅन. सो 9 सेंटीमीटर्स इज द आन्सर टू दॅट क्वेश्चन. ठीक आहे. आता काय होईल बघा, ह्याच्या पुढचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्यांनी काय काय गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की बघा, हे जिओजिब्रा सॉफ्टवेअर आहे, ICT टूल्स ऑर लिंक्स त्यांनी दिलेले असतात. हे जे काही सर्व असतं ना, हे फार महत्त्वाचं आहे. ॲक्टिव्हिटीज ज्या तुम्हाला करायला सांगितल्या जातात, I told you, the activities are nothing but the practicals. ICT टूल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी ICT म्हणजेच काय, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. मग त्याच्यामध्ये जिओजिब्रा हे सॉफ्टवेअर आहे विच यू कॅन डाउनलोड इझिली आणि ड्रॉ अ सर्कल अँड टँजंट फ्रॉम द पॉईंट टू इन इट्स एक्सटिरियर. ओके, चेक द टँजंट सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. जिओजिब्रा you can download free of charge, and then there are many YouTube videos available where you can learn how to use GeoGebra. So try to learn all these things. मग ते तुम्हाला असा नेहमी प्रश्न असतो डोक्यामध्ये, हे 10वीच्या पेपरात विचारणार आहेत का? नाही विचारणार. ते पेपरात विचारतात तेवढ्याच गोष्टींचा अभ्यास करावा असं काही बंधन आहे का आपणावर? नाही आहे. जिओजिब्रा तुमच्या पुढच्या आयुष्यामध्ये जे काही तुम्ही शिकाल, नॉट ओनली मॅथमॅटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यू हॅव टू टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट फॅसिलिटीज ज्या तुम्हाला अवेलेबल आहेत, यूट्यूब चॅनेल्स अवेलेबल आहेत, ई बुक्स तुम्ही डाउनलोड करू शकता. ह्या सर्व गोष्टी वापरून तुम्हाला नॉलेजेबल केलं पाहिजे. कसं आहे, वर्गात ज्यावेळी तुम्हाला शिकवणार किंवा या सर्व लेक्चर्समधून जे काही तुम्ही ज्ञान मिळवता, ह्याला एक मर्यादा आहे. इंटरनेट हा जो सोर्स आहे ना तुम्हाला अवेलेबल, जो आमच्या वेळी नव्हता, वेन एव्हर वी वेर स्टुडंट्स. तुम्ही भाग्यवान आहात, त्या इंटरनेटचा तुमच्या हातात स्मार्टफोन्स आहेत. यू नीड नॉट हॅव अ डेस्कटॉप और लॅपटॉप ॲट युअर होम. यू कॅन यूज युअर स्मार्टफोन अँड लर्न ऑल दिस थिंग्स विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट. केवढी सोय आहे तुम्हाला, त्याचा चांगला वापर करा. ICT टूल्स जी आहेत त्याच्यातून तुम्हाला शिकणं त्यांना अपेक्षित आहे. सेल्फ लर्निंग हे त्याच्यामधून आपल्याला घडणार आहे, आणि सेल्फ लर्निंग इज द ओनली सोल्युशन टू फर्दर स्टडीज. ठीक आहे. सो आय होप यू विल अंडरस्टँड व्हॉट आय वॉन्ट टू से. The problems that we have discussed in this lecture also, I hope you have understood. We will proceed in the further lecture. Thank you.